श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहम् चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा स्वयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे बुद्धैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो ये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थञ्च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते ओमोमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं धरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यात्मानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् द्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते
ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲನೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೇ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಮುನಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದ 12 ಅಧಿಕರಣಗಳ ಒಂದು ಪಾದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ. ಅಲ್ಲಿ 31 ಸೂತ್ರಗಳಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದ 7 ಅಧಿಕರಣದ ಒಂದು ಪಾದ, 32 ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದ 7 ಅಧಿಕರಣಗಳು, 32 ಸೂತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 7 ಅಧಿಕರಣಗಳು, 32 ಸೂತ್ರಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣ. ಇದನ್ನ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅಂತ. ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ, 8 ಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ, ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮೊದಲು ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯೇ ತತ್ಪಾದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗೇತಿ ಏತತ್ ಪಾದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗೇತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ. ಏನು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ
ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೆ, ಈ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಎಂಬ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡೂ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ, ಮುಂದೆ ಟೀಕಾರಾಯರೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವು ಉಂಟು. ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾನಾಮಿತಿ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಿವಾಚಿನಾಮಿತ್ಯರ್ಥ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯೌಗಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಾನಾಮಿತಿ, ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಿ ವಾಚಿನ, ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಯೌಗಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೆದರು. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಮಿತಿ ಸಂಯೋಜ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ? ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯೌಗಿಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಟೀಕಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಆದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣೇ ನಾಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ 7 ಅಧಿಕರಣಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು 7 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 7ರಲ್ಲಿ 6 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾದ. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ, ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು, ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಏನೇನು, ಅದನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ. ಅತ್ರ ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸಹ ಪಠಿತ, ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದ, ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಸ್ಯ, ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ, ಸೂತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ. ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ ಸಮನ್ವಯ, ಅಧ್ಯಾಯ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ. ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅತ್ರ ಈ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಲೋಕತಃ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಸಹ ಪಠಿತ, ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಸ್ಯ, ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಂ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಂಗತಿ ಏನು, ವಿಷಯ ಸಂಶಯೌಚ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಶಯಗಳು ಏನು ಅಂಬೋದನ್ನು ದರ್ಶಯತಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ, ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಇತಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣೋ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನ್ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಉಪಾಸಾತ್ರೈವಿಧ್ಯಾದ ಆಶ್ರಿತತ್ವಾದಿಹ ತದ್ಯೋಗಾತ್ ಓಂ, ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಇತಿ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪ್ತ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಇತಿ ವಿಷ್ಣೋ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಉಕ್ತಂ, ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಅಂತ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ವಾಚನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದೇವ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತದೇವ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ಣ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿ ಟೀಕರಾಯರು ಆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯ ಏನು ನೋಡಿ. ಏತಂ ಖೇವ ಬಹ್ರುಚ, ಏತಂ ಖೇವ ಬಹ್ರುಚ ಮಹತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೀಮಾಂಸಂತೆ
ಏತಮಗ್ನೌ ಅಧ್ವರ್ಯವಃ ಏತಂ ಮಹಾವ್ರತೆ ಛಂದೋಗಾಃ ಏತಮಸ್ಯಾಂ ಏತಂ ದಿವಿ ಏತಂ ವಾಯೌ ಏತಮಾಕಾಶೆ ಏತಮಪ್ಸು ಏತಮೋಷಧಿಷು ಏತಂ ವನಸ್ಪತಿಷು ಏತಂ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಏತಂ ನಕ್ಷತ್ರೇಷು ಏತಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯತೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇವನು ವ್ಯಾಪ್ತ ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಪ್ರಾಣ. ಸರ್ವಗತನಾದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೇ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತೂ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಐತರೇಯ ಅರಣ್ಯಕದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏತಂ ಖೇವ ಬಹೃಚ ಮಹತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೀಮಾಂಸಂತೆ. ನೋಡಿ, ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ, ಋಗ್ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇರಲಿ, ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಮಹದುಕ್ಥ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರದ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬೃಹದುಕ್ಥ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಇವನು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು. ಏತಂ ಖೇವ ಬಹೃಚ ಮಹತ್ಯುಕ್ತೆ ಮೀಮಾಂಸಂತೆ ಏತಮಗ್ನೌ ಅಧ್ವರ್ಯವಃ. ಮುಂದೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಸಾಧನವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಈಗ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕುಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕುಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವತಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನವಾದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಇನ್ನು ಏತಂ ಮಹಾವ್ರತೆ ಛಂದೋಗಾಃ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹೃಚಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು, ಅಧ್ವರ್ಯವಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು, ಛಂದೋಗಾಃ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಮಹಾರಥ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏತಂ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಮಹಾವ್ರತೆ ಛಂದೋಗಾಃ, ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಮಹಾರಥ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಹಾರಥ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಏತಮಸ್ಯ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏತಂ ದಿವಿ, ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಂ ವಾಯೌ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಮಾಕಾಶೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಏತಮಪ್ಸು, ಏತಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು,
ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಪ್ಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಏತಮೋಷಧಿಷು ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಂ ವನಸ್ಪತಿಷು ವನಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಂ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಚಂದ್ರಮಸ್ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಪ್ತಮಿ. ಏತಂ ಚಂದ್ರಮಸಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏತಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು, ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು, ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏತಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು. ಇತ್ಯಾಮ್ನಾಯತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಅಂಬೋನು ಸರ್ವಗತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದವನು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ತದ್ಯದಿ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಣೋಪಿ ಅನ್ಯ ಏವ. ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಈ ಐತರೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ವಗತನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಬಂತು. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ತದ್ಯದಿ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಣ ಅಂಬವನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನೇ. ಯಾಕೆ ಏಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯ ಏವ ಸ್ಯಾತ್ ಏಕ ಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಐತರೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲಿಗತಾರೆ. ಸರ್ವಗತನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವನು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವನು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅತಃ ಅವಶ್ಯಂ ವಿಚಾರ್ಯಂ ಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ವಗತ, ಸರ್ವಗತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತ್ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ವಿಷಯ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ? ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ವಿಷ್ಣೋ ಕಾಮ, ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗುಂಟೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಬೇರೆಯವರು ಸರ್ವಗತರೋ. ಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಂ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಐತರೆ ಆರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಂ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಸರ್ವಗತನೋ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯನೋ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತತಮಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಸಂದೇಹ ಬೀಜಂ. ತತ್ರ ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತೆ. ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಚ್ಚ ಇತಿ ಏನಪ್ಪ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ತಚ್ಚ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು? ತಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ. ತಚ್ಚ ತಸ್ಯೈ ತಸ್ಯಾ ಸಾವಾದಿತ್ಯ.
ರಸಃ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗನಬೇಕು? ತಸ್ಯೈತಸ್ಯ ಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ರಸಃ. ಐತರೆ ಅರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ. ಇತ್ಯಾದಿನ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಈ ಐತರೆ ಅರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಸ್ಯೈ ಏತಸ್ಯ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯೋ ರಸಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದವನು ಆದಿತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇತ್ಯಾದಿನ ಈ ಮೊದಲಾದ ಐತರೆ ಅರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಆದಿತ್ಯನಿಗೇನೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ನಮಗೆ ತೋರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ? ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನೇ ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾ ನೋಡಿ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ತತ್ ಸರ್ವಗತತ್ವಂ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯೈವ ಭವೇತ್. ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯಃ ರಸಃ ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಂ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಕ್ವಾದಿತ್ಯ ಶ್ರುತೇಃ. ಏನಭಿಪ್ರಾಯ? ತಸ್ಯೈತಸ್ಯಾಸೌ ಆದಿತ್ಯೋ ರಸಃ ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯಃ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ತಸ್ಯ ಏತಸ್ಯ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯೋ ರಸ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಂ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಶಬ್ದ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಆದಿತ್ಯ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಸ್ತಶ್ಚ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಃ ಇತಿ ಸೌರಮಂತ್ರ ಉದಾಹರಣಾಚ್ಚ. ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಃ ಅಂತ ಸೌರಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವವನು ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಆದಿತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಃ ಇತಿ ಸೌರಮಂತ್ರ ಉದಾಹರಣಾಚ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಏತಮಸ್ಯಾಮಿತಿ ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಷು ಉಕ್ತ್ವಾ. ಮುಂದೆ ಏತಮಸ್ಯಾಂ ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಹೇಳಿ, ಏತಮಸ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಿತ್ಯೇ ಅಸ್ಯ ಅನುಕ್ತತ್ವ ಲಿಂಗಾಚ್ಚ. ನೋಡಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇನಿರೋದು. ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ತಾನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಲಿಂಗದಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಗತ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಗತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾ ಏತಮಾದಿತ್ಯೇ ಇತ್ಯುಕ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಸೂರ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಸಜಾತೀಯ ಚಂದ್ರಾದವು ಉದಿತತ್ವಾತ್. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಜಾತೀಯರಾದ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಏವ ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಶ್ರುತೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೆ.
ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸಜಾತೀಯರಾದವರು ಚಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆದಿತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಅಂತೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ, ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿದ್ದವನು ಆದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಯುಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಃ ಇವ ನ ಶ್ರುತೇ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ನ ಯುಜ್ಯತೆ, ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದವನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ, ಸರ್ವಗತರಾದವರು ಜೀವ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೂ ಸರ್ವಗತ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವಗತತ್ವ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದವನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಜೀವರೇನೆ ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜೀವಾನಾಂ ವಾ ಏತತ್ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಸೂರ್ಯ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಗತರಾದವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಜೀವರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚಕ್ಷುರ್ಮಯ ಶ್ರೋತ್ರಮಯ ಛಂದೋಮಯ ಮನೋಮಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ಆತ್ಮ ಇತಿ ತಲ್ಲಿಂಗ ಶ್ರವಣಾತ್. ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಜೀವರೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಜೀವಲಿಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜೀವಲಿಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ಎಂಬ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಲಿಂಗಗಳೇ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು, ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾರಿಗ್ರಿ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸಹಿತರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಜೀವರೇನೆ. ಚಕ್ಷುರ್ಮಯನಾದವನು, ಶ್ರೋತ್ರಮಯ ಛಂದೋಮಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಜೀವರು. ಈ ಜೀವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳಾದ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವರೇ ಸರ್ವಗತರು. ಈ ಜೀವನ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಚತಲ್ಲಿಂಗಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯಂ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದವನು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋನು. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಅಲ್ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವೇನ, ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯಕ ಅಂದುಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು ಅಂತ ಇತ್ಯುಕ್ತ, ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು ಅಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪೌಕಸ್ತ್ವ ಅಯೋಗ. ಅಲ್ಪೌಕಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಶು, ಕೆಲವು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಇದ್ದವನು. ಕೆಲವು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವನು ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀವನನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪದೇಶ
ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನೇ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸರ್ವಗತ. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನೇ. ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನೇ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅತಃ ಅಬ್ರವೀ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಏನು ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಅಶರೀರ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಸಹಿ ಸರ್ವಗುಣೈ ಪೂರ್ಣ
ತದನ್ನೇತೂಪಚಾರತಃ ಇತಿ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋಪದೇಶಾತ್. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಐತರೇಯ ಆರಣ್ಯಕ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಉಪದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಅಶರೀರ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಈ ಪುರುಷ ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ರಹಿತನಾದವನು, ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ. ಯಾರು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಯಶ್ಚ ಸಾವಾದಿತ್ಯೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಏಕಂ ತದಿತಿ ವಿದ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ರಹಿತನಾದ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ತದಿತಿ ಏಕಂ ತದಿತಿ ವಿದ್ಯಾತ ಒಬ್ಬರೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸರ್ವತ್ರ ಉಚ್ಯಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂತೂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸರ್ವತ್ರ ಉಚ್ಯಮಾನ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ. ತದೇವ ವಿಷ್ಣುವೇ ಕವೀನಾಂ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಸರ್ವಗತ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು. ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾ ಎಂಬ ಮಾತು ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪರಮಂ ಯೋ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಯಃ ಪರಾಯಣಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಪರಾಯಣಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ ಎಂಬ ಮಾತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ವಾಸುದೇವಾತ್ ಪರಕ್ಕೋನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತೋ ಭವೇತ್ ಸಹಿ ಸರ್ವಗುಣೈ ಪೂರ್ಣಸ್ತದನ್ನೇತೂಪಚಾರತಃ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಸುದೇವನಕ್ಕಿಂತ ಪರಹ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಕೋನು, ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೋದಿತೋ ಭವೇತ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ? ವಾಸುದೇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಿ ಸರ್ವ ಗುಣೈ ಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ತದನ್ನೇತೂಪಚಾರತಃ, ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಗತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಸರ್ವಗತ.
ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿಯಿತು. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ನೇರವಾದ ಪಾಠ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.